जय जगन्नाथ शुभ सकाळ मु लिपुन आपको लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज हूँ जनवरी मास 28 तारिख मंगलवार। तो आज सकाळ कौन टॉप न्यूज रही चलतु देखि नवा। ता पूर्व समस्त चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही आपण मैंने सर्वप्रथमे पाइपर। प्रथम अपडेट रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत कृषकों को मिलुवा 19तम किस्ती टंका सेमानक खाता को जीव। फेब्रुआरी 24 तारिख में कृषकों को मिल टंका। केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यह सूचना देइचंती। से कहते कृषकों को अपेक्षा करने को पड़ो ना कारण से खूब शीघ्र मिलवाई जाऊँगी पीएम किसान योजना टंका बोली तथ्य रोचे। फेब्रुआरी 24 रे कृषकों खाता को जीव ये टंका बोली सूचना रोचे। समस्त को 2000 टंका लेखाएं दिज्व बोली तथ्य रोचे। पूर्व केवाईसी करने परामर्श दि जाइए। परवर्ती अपडेट रोचे आसंता मार्च मास 8 तारिख में महिला मानक सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती टंका मिल एने सूचना देइचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। वर्तमान सुधा 80 लाख रु अधिक लोक सुभद्रा योजन सामिल करा जाइछि। महिलांकर विकास पई योजना कार्यकारी होउछि। एथिरु केही बाद पड़िबे नाही बोली सूचना रोची। वर्तमान सर्वे कार्य चली बहुत शीघ्र सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका दिज्व बोली सूचना रोची। आ गोटे रु 2 दिन भितर सुभद्रा टंकार चतुर्थ पर्याय टंका मिलिबो बोली सूचना रोची। परवर्ती अपडेट रोची 2025 प्रथम विधानसभा निर्वाचन दिल्ली रे हेबा पई जाउछि। एथिपाई विधिबद्ध भाव निर्वाचन तारीख घोषणा करिसंती मुख्य निर्वाचन अधिकारी। सेथिपाई दिल्लीवासी को घोषणा पत्र रे केजरीवाल कौन घोषणा करचंती चलंतु जानिबा। तो दिल्लीवासी रोजगार ग्यारंटी, महिला को प्रति मास 2100 टंका पेंशन, वरिष्ठ नागरिकों संजीवनी योजना। एथिरे वरिष्ठ नागरिकों को मिलिबो मागणा स्वास्थ्य सेवा, छात्र छात्री लगी मागणा बस सेवा। या सहित मेट्रो सेवारे छात्रों लगी यात्रा 50% रिहाती रही। मंदिर रे पूजकों को प्रति मास 18,000 टंका पाउना देवाकू घोषणा करिछि आम आदमी पार्टी। परवर्ती अपडेट रोची स्वच्छ भारत पाइखाना निर्माण में महादुर्नीति। मृत व्यक्ति नाँ मिथ्या बिल करी लक्षाधिक टंका हरिलुट अभियोग। गरदपुर ब्लॉक रे सामना को आसी स्वच्छ भारत योजना रे पाइखाना दुर्नीति घटना। सूचना अधिकार आईन बल दुर्नीतिर मुखा खोलिचंती मधुशासन पंचायतर सूचना अधिकार कर्मी पद्मचरण साहू बोली सूचना रोची। परवर्ती अपडेट रोची पुणी चर्चा रे आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दुष्कर्म मामला रे संजय को आजीवन कारादंड दि जाइछि। किंतु संजय को फांसी देवा लगी राज्य सरकार और सीबीआई हाईकोर्ट रे अलग अलग दुईटी मामलार शुणाणी लगी अनुरोध करा जाइछि। एमिति जघन्य काम लगी संजय को आजीवन दंड बदल रे फांसी देवार आवश्यक बोली उभय राज्य सरकार एवं सीबीआई पक्षरु कहुଯାଇଥିବା सूचना रोची। सेपटे पीड़िता परिवार दोषी को दि जाउतबा दंड को नहीं कौनसी प्रतिक्रिया रखी नांती वर्तमान। तेणु कोर्ट संजय को सियाल्टा कोर्ट देइथिबा दंड उपरे की राय सुनाइबे ताहाकु नहीं चर्चा जोर धरिछि। परवर्ती अपडेट रोची मानसिक अनग्रसर दिव्यांग थैथान केन्द्र रे निर्यातना। संबलपुर धनुपाली थाना पुटीबंध स्थित समर्थ केन्द्र रे निर्यातना दि जाउतबा अभियोग होइति। अंतेवासी को निम्नमानर खाद्य सहित दि जाउछि अकथनीय निर्यातना। कथा कथारे माड़ एवं गाड़ी करुचंती केन्द्र परिचालका बोली सूचना रोची। परवर्ती अपडेट रोची इतिहास रचिले स्मृति मंदाना। आईसीसी दिनिकिया क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 में भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना को विजय बोली घोषणा करा जाइछि। मंदाना निजर क्यारियर द्वितीय थर पर पुरस्कार सम्मानित होइचंती। परवर्ती अपडेट रोची आसिला बड़ खबर बदलिले राज्य निर्वाचन कमिशनर। अवसरप्राप्त आईएएस ऑफिसर मधुसूदन पाढ़ी को नुआ दायित्व देइचंती राज्य सरकार। तांको राज्यर नुआ निर्वाचन कमिशनर भावे नियुक्ति करिचंती सरकार। तेबे वर्तमानर मुख्य निर्वाचन कमिशनर दायित्व रे थिबा निकुंज धलक स्थान रे बे दायित्व ग्रहण करिवे मधुसूदन पाढ़ी। परवर्ती अपडेट रोची प्रकाश मिश्र हेले मुख्यमंत्री उपदेष्टा भावे प्रकाश मिश्र को मिलिला कैबिनेट पाइहा। परवर्ती अपडेट रोची पूर्व चिठी को संशोधन कले राज्य सरकार। संशोधन पर मनोज आहुजा श्रीमंदिर परिचालना कमिटीर कार्यकारी अध्यक्ष होइचंती। पूर्व चिठी रे जीए कमिटी मनोज आहुजा को परिचालना कमिटीर अध्यक्ष भावे अतिरिक्त दायित्व देइथिला। हेले खबर प्रसारण पर प्रतिक्रियाशील होइथिले सेवायत नियम अनुसार गजपति महाराज परिचालना कमिटी अध्यक्ष रही पारिबे। तेबे याकु नै तीव्र प्रतिक्रिया देखिबा पई मिलिथिला। जहाँपर चिठी बदलाई साधारण प्रशासन। सूचना अनुसार ओडिशार मुख्य शासन सचिव मनोज आहुजा को
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ବଡ଼ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ତାରରେ ଝୁଲୁଛି ସାଲାଇନ୍ ବୋତଲ। ଏସ୍ସିବିର ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସାଲାଇନ୍ ବୋତଲ ସବୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି, ଯାହାର ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୁଣା ସହର ହେବ ନବକଳେବର। ଏନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ 17% ଟାଉନସିପ୍ ରହିଛି, ଯାହା 30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଆମେ 2036ରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସହରର ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବ, ଏନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ। 2024ର ଆଇସିସି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ବୋଲର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗତକାଲିଠାରୁ ୟୁସିସି ଲାଗୁ କଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବିଜେପି ସରକାର। ଏନେଇ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀଙ୍କର ସୂଚନା। ୟୁସିସି ପୋର୍ଟାଲକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ। ୟୁସିସି ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ଡବଲ କଟନୀ ଛଟନୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଅରୁଣ ସାହୁ। ମଣ୍ଡିରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୟାନ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ। କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ସତ କହିବା ଉଚିତ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ଡବଲ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ମିଲରଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭାଗରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କହୁଛୁ, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ବିଭାଗର ହେଡ୍ ବୋଲି। ଯାହା ପଚାରିଲେ ସଚିବଙ୍କଠୁ ବୁଝି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେବନି, ଏବେ କେମିତି କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି। ଏହା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ନୁହେଁ, ଡବଲ କଟନୀ ଛଟନୀ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶକୁ ବଡ଼ ଚଟକା ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ। ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କଟନୀ ଛଟନୀ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ବୟାନ। କହିଲେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ମିଲରଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁନି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କେତେ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ ଇକେୱାଇସି ସରିଲାଣି, କେତେ ହିତାଧିକାରୀ ଏଯାଏଁ ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ନେଇ ଗତକାଲି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଆଉ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସରିବ ଇକେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଲୋକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇକେୱାଇସି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇକେୱାଇସି ପାଇଁ ସରକାର ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏସ୍ଜେଟିଏର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନେଇ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବୟାନ। କହିଲେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ 2025 ଏକ ଐତିହାସିକ ଓ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ କନକ୍ଲେଭ୍ ହେବ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏ କନକ୍ଲେଭ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଗଙ୍ଗାର ସ୍ରୋତ ଭଳି ନିବେଶକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବିପଦରେ, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ନିରଞ୍ଜନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଆଇପି କଲୋନୀ ସ୍ଥିତ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଘରୁ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜଧାନୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରିଫୁଲ ରେହମାନର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ। ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଥିବା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସାମ୍ପଲ ମେଳ ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ। ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ରାତିରେ ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପ୍ ସୁପ୍ରିମୋ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆପ୍ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପୁନେରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଗୁଇଲେନ୍ ବାରେ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ବା ଜିବିଏସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣକର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 100ରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 16 ଜଣ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ
ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ବା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟିଏ ସମୟ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ଏ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଘଟିଥିବା ଅଘଟଣରେ ପୋଲିସର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଅଂଶୁପା ରାସ୍ତାରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଓଲଟି ଛାତ୍ର ମୃତ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହେଲା ଡ୍ରାଇଭର ଗଗନ ଆନନ୍ଦ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବାଙ୍କୀ ପୋଲିସ। ମେଡିକାଲରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଗଗନାନନ୍ଦକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ 2025ରୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଆୟକର ଲାଭ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣ ଆଗାମୀ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଶର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ କିଛି ଟିକସ ସୁବିଧା ଓ ଟିକସ ସ୍ଲାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଯାଏଁ 23 ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆଉ ଜଣେ 14 ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ବାକି ଅଛି। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଚୟନ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସ୍କୁଲରେ ଜିରୋ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଲିମ। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଜିରୋ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10ଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ତାଲିମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏକ ଏନ୍ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ପିଲାଙ୍କୁ 3 ମାସ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ସ୍କୁଲ ଅଳିଆ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ପରିଚାଳନା ହେବ ସେ ନେଇ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆଜିଠାରୁ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ 2 ଦିନ ଧରି ଜନତା ମଇଦାନରେ ଚାଲିବ ସମ୍ମିଳନୀ। ନିବେଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପହର୍ଷୀ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଆମେରିକା ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିଙ୍ଗାପୁର ମାଲେସିଆ ବେଲାରୁଷ ୟୁକେ ଭଳି 16ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଜନତା ମଇଦାନର ଶିଳ୍ପ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ଯାଏଁ ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ରାଜ୍ୟର 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କଟକ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତିକୁ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ନିକଟରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭୀମକୁଣ୍ଡକୁ ରବିବାର ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସି ଜଣେ ପାଣିରେ ଭାସି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିଖୋଜ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ସକାଳେ ଓଡ୍ରାଫ୍ଟ ଟିମ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କରି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା। ଏ ଗଣନା 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଧାମରାରୁ ଦେବୀ ମୁହାଣ ଯାଏଁ ଗଣନା ଚାଲିବ। ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡର 5ଟି ରେଞ୍ଜରେ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ମୋଟ 9ଟି ଟିମ୍ରେ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ତଟରେ ସନାତନ ଆସ୍ଥାର ମହାପର୍ବ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଆସ୍ଥାର ସଙ୍ଗମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 13 କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର କୋରାପୁଟରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଅଭିମୁଖେ ଏକ ଭଲଭୋ ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦର 6,900 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 4,200 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ପକ୍କା ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। 1ରୁ 2 ମାସ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୃତୟନ ହେବେ 60 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ପିନାକ ମିଶ୍ର ସୋମବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ର୍ୟାଙ୍କର 400ରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀ ମୃତୟନ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଜନତା ମଇଦାନରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ପୋଲିସ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆସିଗଲା ନୂଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍। ଜାଣନ୍ତୁ ଜିଓ ଏୟାରଟେଲ୍ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଦେବ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍। ପ୍ରଥମେ ଜିଓ ନିଜର ଆଣିଥିବା ନୂଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଦାମ 448।
1748 दुईटा प्लान आनी जोटा आपन को गोटेर 448 टंका रिचार्ज कले 84 दिन भैलिडिटी 1748 टंका रिचार्ज कले 336 दिन आपन को एथिरे भैलिडिटी मिलिबो। एथिरे आपन मान अनलिमिटेड कॉलिंग आ एसएमएस पाइबे किंतु आपण माने एथिरे इंटरनेट सुविधा पाइबे नाही बोली तथ्य रहउची। तो सेपरी वोडाफोन आइडिया मध्य 1460 टंकार एक प्लान आनी जो आपण मैंने असीमित कॉलिंग एवं एसएमएस 270 दिन पर्यंत पाइबे बोली तथ्य रोचे। एयरटेल जो प्लान आनी तार अमाउंट रोचे 469 टंका गोटे रही और 1849 टंका जो थे आपन को 469 रिचार्ज कले 84 दिन 1849 रिचार्ज कले 336 दिन भैलिडिटी मिलिजिवो। परवर्ती अपडेट रोची कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोमवार मध्य प्रदेश ठारे जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित करते। यह समय मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी नेता को टार्गेट करी कहिसंती जे गंगारे बुड़ पकाइले देशरू दारिद्र्य दूर हेबो नाही। परवर्ती अपडेट रोची जिओर वर्षिकिया प्लान अमाउंट रोची 3599 टंका एथिरे 365 दिन पर्यंत भैलिडिटी मिलिबो। प्रतिदिन 2.5 जीबी डाटा 100 एसएमएस अनलिमिटेड कॉलिंग मिलिबो बोली तथ्य रोची। परवर्ती अपडेट रोची केन्द्रापड़ारे 3टी शीतल भंडार करने राज्य सरकार को प्रस्ताव देले सांसद बैजयंती पंडा बोली सूचना रोची। परवर्ती अपडेट रोची सुनादर को लेकिन ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर आज 22 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 75,400 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 82,250 टंका थिबा लक्ष्य करा जायछि। परवर्ती अपडेट रोची स्कूल ड्रॉप आउट रोकिबाकू सरकारक प्रयास रे बाधक हैला आधार मागणा शिक्षारू वंचित हो पारती छात्र छात्री। आधार कार्ड नथिले पाठपढ़ारू वंचित हेबे हजार हजार छात्र छात्री। आधार कार्ड दाखल न कले छात्र छात्री पाइबे नहीं सर्टिफिकेट। विद्यालय रे अपार आईडी प्रक्रिया आरंभ हेबारू द्वंद्व पड़िलानी छात्र छात्री और अभिभावक। समस्त छात्र छात्री परिचय पत्र मागिले स्कूल कर्तृपक्ष। परिचय पत्र दाखल न कले आग को सरकारी सुविधा भी मिल न पारे बोली परोक्षरे जणाइले स्कूल कर्तृपक्ष बोली सूचना रोची। परवर्ती अपडेट रोची महाराष्ट्र रे माड़ी नुआ रोग पुणे और नागपुर रे जीबीएस बैक्टेरिया भय। पुणे रे चिंता बढ़ाइलानी जीबीएस बैक्टेरिया। पुणे रे पाखापाखि 100 रु अधिक लोग रोग रे आक्रांत हो सारी सेमानक मध्यरु 16 जन भेंटिलेटर रे थिबा बेले बाकी रोगी गुरुतर अवस्था रे चिकित्सित होउचंती। आक्रांतक मध्यरु अधिकांश पुरुष बोली राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु सूचना मिली। परवर्ती अपडेट रोची कांग्रेस रो कमाण किए धरिबो। एही चर्चा को 7 मास बीतीगलानी किंतु मंगुआलक नाँ रे मोहर बाजी पारुनी। कांग्रेस रो लॉबी पॉलिटिक्स सभापति चयन को विलंबित करुवा बेले तृणमूल स्तर में कर्मी निराश होई कांग्रेस रो हाथ छाड़ुचंती। परवर्ती अपडेट रोची निर्वाचन हारिबा परे जुलाई 7 तारिख रे राज्यस्तरीय कमिटी को भांगी देइथिले बीजेडी सुप्रीमो। 7 मास परे युव छात्र महिला मोर्चा को भांगी दलीय संगठन रे नवकलबर पई इशारा देइचंती नवीन। नवीन को संकेत पर क्या केउ पद मिलिबो किए केउ जगह नब एपरिक नवीन पर किए द्वितीय क्षमता नेब एने चर्चा लगी रही। परवर्ती अपडेट रोची महाकुंभ पर विमान भड़ा आकाश छुआ। उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालु भिड़ जमी। वर्तमान सुधा महाकुंभ 11 कोटी अधिक श्रद्धालु बुड़ पकाउछंती। केवल देश नुहे विदेशरू पवित्र स्नान पहुँचुंट लोके। महाकुंभ पर लोकंकर भिड़ देखि विमान भड़ा अचानक आकाश छुआ होईची। दिल्ली किंबा मुंबई प्रयागराज जीवाकू थिबा विमान भड़ा 50 रु 60 हजार टंका होईची जाके दाम विदेश भ्रमण ठारू कम नुहे। परवर्ती अपडेट रोची सोमवार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं जोगगुरु बाबा रामदेव प्रयागराज महाकुंभ में पहुंची। से त्रिवेणी संगम रे पवित्र स्नान करते। इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं बाबा रामदेव को एक भिन्न रूप देखा मिलता। बाबा रामदेव एवं मुख्यमंत्री योगी मिलित भाव में संगम नदी कूल योगासन प्रदर्शन करते। परवर्ती अपडेट रोचे प्रधानमंत्री गस्त को दृष्टि रखी नो फ्लाइंग जोन घोषणा। आज नो ड्रोन जोन नो फ्लाइंग जोन घोषणा। एयरपोर्ट राजभवन जनता मैदान ले नो फ्लाइंग जोन उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव आज भुवनेश्वर आसुचंती प्रधानमंत्री मोदी। परवर्ती अपडेट रोची स्कूल ले पड़िला ताला। प्रयागराज महाकुंभरू फेरुवा लक्षाधिक श्रद्धालु भिड़ हेतु वाराणसी रे समस्त स्कूल बंद कर देइछि जिला प्रशासन। ए संबंध में गतकाली एक ऑफिशियल आदेश जारी करा जाइछि। जिला अधिकारी समस्त स्कूल को बंद रखिबाकू एवं प्रथम रु द्वादश श्रेणी पर्यंत ऑनलाइन क्लासेस जारी रखिबाकू निर्देश देइचंती। परवर्ती अपडेट रोची माँ मझी घरियाणी हुंडी मिलिला 94 लाख टंका। माँ बोली डाकिले और करुथुबा माँ मझी घरियाणी पीठ खूब प्रसिद्ध एवं एठारे लोके अनेक मनस्कामना करिथांती। माँ समस्त डाक शुणी थांती।
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ମଝିକରିଆଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରୁ ଟଙ୍କା ଗଣିତ ହୋଇଛି। 6 ମାସ ପରେ ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ହୁଣ୍ଡିରୁ ମୋଟ 94,49,054 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଏଥିସହିତ 93 ଗ୍ରାମର ସୁନା, 2 କିଲୋ 170 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ରୂପା ମିଳିଛି। ଏଥିସହିତ ହୁଣ୍ଡିରୁ ମିଳିଛି 7ଟି ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ଅପଷ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ରେଫର ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ପଇସା କମାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।